بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ خرید و فروخت سے متعلق بنیادی اصول، اس سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک نئے موضوع پر۔ اس سے پہلے اب تک ہم جان چکے ہیں بیع یعنی بائنگ اینڈ سیلنگ کہتے کسے ہیں، اس کے بعد ہم جان چکے ہیں مال یعنی ویلتھ یا ایسٹ کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ خرید و فروخت میں جو سب سے اہم چیز تھی ایجاب اور قبول یعنی آفر اینڈ ایکسیپٹنس، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کسی بھی خرید و فروخت کے معاملے میں، کسی بھی سیلنگ اینڈ پرچیزنگ یا بائنگ اینڈ سیلنگ اس طرح کے کانٹریکٹ میں دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ کانٹریکٹ ویلڈ ہی نہیں ہوگا۔ پہلی چیز ہے ایجاب، اسے ہم آفر بھی کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہے قبول، اسے ہم ایکسیپٹنس کہتے ہیں۔ یعنی جب تک کوئی شخص انیشیٹ نہیں کرے گا اس وقت تک بیع نہیں ہوگی۔ اب میرے پاس کچھ چیز ہے، فون ہے یا قلم ہے اور بھی کوئی چیز ہے، جب تک میں اسے انیشیٹ نہیں کروں گا کہ میں یہ بیچ رہا ہوں، یا جب تک سامنے والا یہ مطالبہ نہیں کرے گا کہ آپ یہ چیز بیچ دیں، جب تک یہ معاملہ شروع ہی نہیں ہوگا، ویلڈ ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ایجاب اور قبول۔ اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ ایجاب اور قبول میں ہم کیا کیا چیزیں دیکھیں گے، یعنی کب ایجاب ہوگا، کب قبول معتبر ہوگا وغیرہ۔ تو یہاں پر چار طرح سے ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں، یعنی چار طرح سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کرائیٹیریا فلفل ہو رہا ہے یا نہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ ایجاب اور قبول، آفر اینڈ ایکسیپٹنس، یہ ادا کیسے کر رہے ہیں، یعنی اس کا صیغہ کیا ہے، یعنی ورب کون سا یوز ہو رہا ہے۔ کیونکہ یہ اس لیے میٹر کرتا ہے کہ آپ خود اس سے اندازہ لگائے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ I am selling this thing، یا قلم I am selling this pen to you، یا میں کہوں گا کہ I will sell this pen to you، تو دونوں میں ڈیفرنس ہوگا۔ پہلے میں آپ کو آفر کر رہا ہوں کہ میں یہ چیز بیچ رہا ہوں، کیا آپ خریدیں گے۔ دوسرے میں وعدہ کر رہا ہوں، یہ ایجاب کنسیڈر نہیں ہوگا، یہ آفر کنسیڈر نہیں ہوگا، کیونکہ میں اسے فیوچر پر رکھ رہا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ فیوچر پر جب ہم بات کریں گے مستقبل کی، تو اس سے کوئی بھی بیع کا کانٹریکٹ انیشیٹ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک وعدہ ہو جائے گا، پرومس ہو جائے گی۔ یہ یعنی ایک انیشیٹ نہیں ہوگی، بیع انیشیٹ نہیں ہوگی، بلکہ بیع کی پرومس ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ایجاب اور قبول کا صیغہ کیا ہوگا، یعنی ٹینس کون سا یوز ہوگا۔ تو اس میں وہ ٹینس ہم یوز کریں گے جس سے آفر یعنی انیشیٹ کرنا، بیع کا انیشیٹ کرنا معلوم ہو۔ اب یہ لینگویج کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے، عربی زبان میں یہ انیشیٹ کسی الگ طریقے سے ہو سکتا ہے، اردو میں الگ طریقے سے ہو سکتا ہے، انگلش میں الگ طریقے سے ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ میک شور کرنا ہے کہ اسی وقت وہ چیز انیشیٹ ہو رہی ہے، بیع انیشیٹ ہو رہی ہے، پرومس نہیں ہے، یعنی فیوچر ڈیٹ کی پرومس نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں کہ جب بھی آفر ہوگا تو ایکسیپٹنس ضروری ہے۔ تو میں نے آفر کر دیا اور میں صیغہ یعنی اس کا جو بھی میں ٹینس یوز کیا ہوں وہ وہی یوز کیا ہوں جس سے انیشیشن معلوم ہو رہا ہے۔ جیسے I am selling this pen to you, would you buy، میں یہ پین آپ کو بیچ رہا ہوں، کیا آپ خریدیں گے۔ اب اس سے آپ دیکھیں گے کہ آفر تو ہو گیا، اب ایکسیپٹنس ضروری ہے۔ اگر آفر میں اینڈ ایکسیپٹنس میں ڈفرنس ہوگا تو یہ چیز ویلڈ نہیں ہوگی۔ ایجاب اور قبول میں پہلی چیز ہم دیکھ رہے تھے کہ آفر اینڈ ایکسیپٹنس ایسے صیغے سے ہو جو بیع کو انیشیٹ کر رہا ہو۔ دوسرے نمبر پر جو ضروری ہے وہ یہ کہ دونوں فیس ٹو فیس ہوں، یعنی ایسا نہ ہو کہ ایجاب ایک الگ جگہ سے ہو رہا ہے اور قبول ایک الگ جگہ سے ہو رہا ہے۔ تو ایجاب اور قبول سامنے ہونا ضروری ہے۔ اس کی کچھ اور تفصیل آگے آئے گی، یعنی فون پر بیع ہوگی یا نہیں ہوگی، فیکس کے ذریعے سے، ای میل کے ذریعے سے بیع ہوگی یا نہیں ہوگی،
ई कॉमर्स की तरह से जो बे होती हैं वो क्या जायज़ होंगी या नहीं होंगी, ये तफसील आगे आएगी, बट जनरली फेस टू फेस होना ज़रूरी है, ईजाब और कबूल बिल मुशाफा होना ज़रूरी है, बिल मुशाफा। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं कि ऑफर तो हो चुका है, एक्सेप्टेंस उसी ऑफर के लिए होना है, अलग से एक्सेप्टेंस नहीं होगी। यानी मैंने आपसे कहा कि मैं ये कलम आपको 10 रुपए में बेच रहा हूं, तो अगर आप कहते हैं कि ठीक है मैं खरीद रहा हूं, तो आप 10 रुपए में खरीद रहे हैं। ये आप ये नहीं कह सकते कि मैं 10 रुपए में नहीं, मैं 5 ही रुपए दूंगा क्योंकि मैं 5 रुपए में खरीदा हूं। तो मालूम ये हुआ कि ऑफर का जो एक्सेप्टेंस होगा वो उसी के मुताबिक होगा, जितने में ऑफर किया जा रहा है उतने में ही एक्सेप्टेंस होगा। इसकी एक और आसान मिसाल जो हम सब रिलेट कर सकते हैं, हम लोग जब भी कहीं शॉपिंग मॉल वगैरह जाते हैं तो इस तरह हम डिस्प्ले पर देखते हैं कि 99 रुपीज में 3 बॉटल्स हैं, या और भी कोई चीजें 99 रुपीज में 3 हैं। तो वहां पर आप जब लेते हैं तो वो तीनों लेने वाले होंगे आप। अगर आप काउंटर पर जाके कहेंगे कि भाई 99 में 3 है तो मैं 33 देता हूं, मुझे 1 दे दीजिए, या 66 रुपीज में 2 बॉटल दे दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? कि जो ऑफर था एक्सेप्टेंस उसी के अकॉर्डिंग होगा, बीच में डिफरेंस नहीं होगा। अच्छा, अगर आप डिफरेंस करते हैं तो ये न्यू ऑफर माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैं 10 में बेच रहा हूं, तो आप कहते हैं मैं 10 में नहीं 5 में लूंगा। अब ये आपने ऑफर कर दिया, अब मेरे ऊपर हो जाएगा कि क्या मैं इसे एक्सेप्ट करूं या ना करूं। तो ये चीज हमें देखना जरूरी है। चौथे नंबर पर दोनों में यानी ऑफर में एंड एक्सेप्टेंस में कनेक्शन होना जरूरी है। ये कनेक्शन 2 तरीके से हो सकता है। अगर ये कनेक्शन नहीं होगा तो बे वैलिड नहीं होगी। पहला जो कनेक्शन होता है वो जवाब में होता है, यानी जवाब में हो, मैंने ऑफर किया, आपने उसी के आंसर में एक्सेप्ट किया, उसी के जवाब में एक्सेप्ट किया, ये जरूरी है। दूसरे नंबर पर जो है वो मजलिस, दोनों को कोई ऐसी चीज हो जो जमा करे, यानी दोनों एक ही मजलिस में हो। मैंने आपसे आज अभी कहा कि मैं ये पेन 10 रुपए में बेच रहा हूं, आप कल जाके कह रहे हैं कि ठीक है मैं खरीद रहा हूं, तो ऐसा नहीं होगा, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। तो जो चौथी चीज थी कि दोनों यानी ईजाब और कबूल में इर्तिबात यानी कनेक्शन हो, उसमें पहली चीज ये है कि जवाब में हो, यानी ऑफर के आंसर में एक्सेप्टेंस हो, और दूसरी चीज ये है कि दोनों एक ही मजलिस में हो। अगर दोनों एक मजलिस में नहीं है तो फिर बे वैलिड नहीं होगी। तो टू समराइज हम कह सकते हैं कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस किसी भी सेलिंग एंड बाइंग कॉन्ट्रैक्ट को इनिशिएट करने के लिए मैंडेटरी है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में 4 चीजें देखना जरूरी है। पहली चीज ये कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो है वो इनिशिएट हो, यानी ऐसे सेगे से हो, ऐसे टेंस से हो जिससे कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट हो रहा हो, प्रॉमिस टू सेल ना हो या प्रॉमिस टू बाई ना हो। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में मुआफकत हो, यानी जो हमें ऑफर दे रहा हूं एक्सेप्टेंस उसी के अकॉर्डिंगली हो, बीच में डिफरेंस ना हो। और तीसरे नंबर पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस फेस टू फेस हो, आमने सामने हो। और चौथे नंबर पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में एक कनेक्शन हो, यानी ऑफर के एक्सेप्ट जवाब में ही एक्सेप्टेंस हो, और दूसरा कनेक्शन ये कि उसी मजलिस में हो, सेम प्लेस पर हो। अगर ये चारों चीजें फुलफिल होंगी तो एक बय का कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट होगा। अब यहां पर हम आपसे एक सवाल करते हैं, क्या ईमेल के जरिए से अगर मैं ऑफर करूं तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड होगा या नहीं होगा? क्या मैं ई कॉमर्स के जरिए से एक्सेप्टेंस करूं तो ये वैलिड होगा या नहीं होगा? और फिर जो शॉपिंग मॉल्स में ऑफर तो नहीं होता है, यानी जबान से वो कोई सेगा तो यूज नहीं करते हैं, फिर भी हम जाके खरीदते हैं, तो क्या ये बय जायज है या नहीं है? आपको क्या लगता है? आप इसे कमेंट में बताएं, हम ये चीज अगले वीडियो में कवर करेंगे।